हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, जय माताजी बधाने। स्वागत है तमारा बधाईनु वंदनाजी किचन में। आज हूँ लईने आई छुं फरसी पूरीनी रेसिपी। आ फरसी पूरीनु टेक्सचर पण तमे जोई शको छो। जो फ्रेंड सरस एवा पड़मां फरसी पूरी बनी अने तैयार थई छे। जो फ्रेंड आ रीते हूँ तमने तोड़ीने पण बतावुं छुं। आ रीते आसानीथी भूको थई जशे। जो फ्रेंड सरस एवी आपणी फरसी पूरी क्रिस्पी बनी छे। तो हालो फ्रेंड फरसी पूरीनी रेसिपी जोई लईए। फरसी पूरी बनाववा माटे आपणे आ रीतनुं एक वासण लई लीधुं छे अने लोट साळવાનો आपणे जे आक आवे ए आक लई लीधो छे। अहींया आपणे 2 वाटका घઉંનો લોટ એડ કરીશું। જે આપણે રેગ્યુલર રોટલી બનાવતા હોય એ ઝીણો લોટ લેવાનો છે ફ્રેન્ડ। લોટ આપણે સાળી લેશું, કસરું કાકરું જે કાંઈ હશે એ આ આકમાં રહી જશે। જુઓ ફ્રેન્ડ, આ રીતે આપણે લોટ સાળશું એટલે ઝાઝું તો કંઈ નહીં નીકળે। આ રીતની લોટની જરા જરા કણીઓ રહી જશે। સાઈડમાં કરી લેશું। લોટને થોડીવાર બાજુમાં લઈ લેશું। आ रीतने आपणे एक कढ़ाई लीधी छे। कढ़ाई में आपणे 5 पावड़ा तेल एड करीशुं। अहींया तमारे घी अने तेल मिक्स लेवुं होय तो पण चालशे फ्रेंड। अहींया मैं फक्त तेल ज लीधुं छे। तेल आपणे गरम करवा मूकीशुं। तेल गरम थाय त्यां सुधी आपणे आगळनी प्रोसेस करीशुं। अहींया मैं खावणी लीधी छे। खावणीमां आपणे 1 चमची जीरुं एड करीशुं। 1 चमची आपणे अजमा एड करीशुं। आने आपणे दरदरू खांडी लेशुं। जो फ्रेंड आ रीतनुं मैं दरदरू खांडी लीधुं छे। खांडेला जीरुं अजमाने साइड में राखीशुं। तेल आपणुं सरस एवुं गरम थई गयुं छे। जो फ्रेंड जे आपणे साळ्यो तो लोट 2 वाटका ए लोट लई लेशुं। एमां आपणे थोडुं थोडुं तेल एड करीशुं। तेल आ आपणे आ रीतनुं गरम लेवुं जोईए फ्रेंड, एटले सरस एवी आपणी फरसी पूरी बने छे। जो फ्रेंड तेल आपणुं गरम छे एटले आपणे आ रीते चमचीथी बधुं मिक्स करी लेशुं। तेल आपणे गरम एड कर्युं छे एटले हाथथी मिक्स करशुं तो तेल आपने गरम लागशे फ्रेंड। एटला माटे आपणे थोड़ीवार चमचीथी आ रीते मिक्स करी लेशुं। पछी आपणे चमचीमां लोट सोट्यो होय आ रीते साफ करीने चमची आपणे साइडमां करीशुं अने हाथथी बधुं सरस एवुं मिक्स करी लेशुं। एटले सरस एवुं लोटमां मोण दई देशुं। आ रीते मोण देशुं एटले कणो कणमां मोण लागी जशे अने आ रीते आपणे मुठी पड़तुं मोण देवानुं छे फ्रेंड। सरस एवुं आपणे मोण दई दीधुं छे। मसाला करीशुं स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करीशुं। अहींया आपणे झाझा मसाला नथी एड करता फ्रेंड, खाली आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं अने आपणे खांडेला अजमा ने जीरुं एड करीशुं। जो फ्रेंड जोई शको छो आपणे 5 पावड़ा तेल गरम कर्युं हतुं, एमांथी आपणे 2 पावड़ा जेवुं तेल वध्युं छे। एने आपणे साइडमां करी अने प्योरी बनाववा माटे यूज करीशुं। अहींया आपणे थोडुं थोडुं पाणी एड करता जशुं अने सरस एवो लोट बांधी लेशुं। जो गाइस नवा आव्या होय सब्सक्राइब करी लेजो अने न कर्युं होय ए पण सब्सक्राइब करी लेजो, एटले के आवी अवनवी रेसिपी जोवा मळशे वंदनाजी किचन में। अने बेल आइकन पण क्लिक करी राखजो, एटले के अवनवी रेसिपीनुं सौथी पहेला तमने नोटिफिकेशन मळी रहे। जो फ्रेंड लोट आपणे बांधी वाळ्यो छे, नथी जाजो आपणे कड़क राख्यो के नथी आपणे ढीलो राख्यो। जो फ्रेंड आ रीते आपणे लोट बांधवानो छे। लोटने आपणे ढांकीने 10 मिनिट जेवो रेस्ट आपीशुं। त्यां सुधीमां आपणे आगळनी तैयारी करीशुं। तेना माटे आपणे एक वाटको लीधो छे, एमां आपणे 2 चमची कॉर्नफ्लावर एड करीशुं। अहींया तमे मैदानो लोट पण लई शको छो। आपणे जे गरम करेलुं तेल वध्युं हतुं ए एड करीशुं। थोडुं थोडुं करीने आपणे एक प्योरी बनावी लेशुं। जो फ्रेंड फरसी पूरी बनाववा माटे आपणे प्योरी कई रीतनी राखवी ए तमने हुं आगळ जणावीश। अहींया जाजी आपणे जाडी प्योरी नथी राखवानी अने हाव आपणे पातળી प्योरी नथी बनाववानी। जो फ्रेंड अहीं आपणे फरी तेलनी जरूर पड़ी छे એટલા માટે આપણે બધું તેલ જે કડાઈમાં વધ્યું હતું એ બધું એડ કરી દીધું છે ફ્રેન્ડ, ને સરસ એવું આપણે મિક્સ કરી અને એક પ્યોરી બનાવી લેશું। જો ફ્રેન્ડ આ રીતની તમારે પ્યોરી રાખવાની છે, ના આપણી જાજી ઘાટી પ્યોરી છે અને ના આસી પ્યોરી છે। આ રીતની પ્યોરી રાખીશું એટલે આપણી સરસ એવી ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર થશે। જો ફ્રેન્ડ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, લોટ આપણે ચેક કરીશું। સરસ એવી કૂણ આવી ગઈ છે લોટમાં। આપણે थोड़ी वार आपणे आ रीते मसळी अने नाना लूवा करी लेशुं फ्रेंड। जो फ्रेंड आया हूँ मीडियम साइजना लूवा करी लेश। जे रीतनी तमारे रोटली वणवी होय ए साइज में तमारे लूवा करी लेवा फ्रेंड। जो फ्रेंड मीडियम साइजनी रोटली वणवी छे एटला माटे हूँ नाना लूवा करूँ छुं फ्रेंड। जो फ्रेंड आ रीते आपणे बधा लूवा करी लीधा छे अने आपणे साइड में राखीशुं अने रोटली वणवा माटे आपणे पाटली लेशुं। जे आपणे पहेलेथी लूवा वाळ्या हता एमांथी आपणे एक लूवो लेशुं अने आपणे एक रोटली वणी लेशुं।
રોટલી આપણે કેવી વણવી એ આપણે આગળ જઈશું। અહીંયા ફ્રેન્ડ તમને રોટલી વણવામાં કેવરાવતું હોય તો અથવા તેલ કે કોરો લોટ લગાવી અને તમે રોટલી વણી શકો છો ફ્રેન્ડ। અહીંયા મારાથી આસાનીથી આ રીતે રોટલી વણાય છે એટલે હું અહીંયા તેલ કે લોટ નથી લગાવતી ફ્રેન્ડ। જો ફ્રેન્ડ ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે રોટલી કઈ રીતની વણવી। અહીંયા ફ્રેન્ડ આપણે રોટલી એકદમ આસી વણવાની છે, જાડી બિલકુલ રોટલી નથી રાખવાની। જો ફ્રેન્ડ રોટલી મારી વણાઈ ગઈ છે। જો ફ્રેન્ડ આ રીતે આપણે સરસ એવી આસી રોટલી જ વણી છે, સેજે પણ આપણે જાડી રોટલી નથી રાખી। હાવ મેં આસી કાગળ જેવી રોટલી બનાવી છે ફ્રેન્ડ, જોઈ શકો છો તમે। અહીંયા આપણે રેગ્યુલર જે રોટલી બનાવતા હોય એનાથી પણ આપણે આસી રોટલી વણવાની છે ફ્રેન્ડ, એટલે સરસ એવી આપણી ફરસી પૂરી થશે। જો ફ્રેન્ડ સરસ એવી બધી રોટલી આપણે વણી લીધી છે। અહીંયા આપણે ફરી એક રોટલી પાટલી ઉપર લઈશું અને જે આપણે પ્યોરી બનાવી છે એને આપણે હલાવી અને સરખી મિક્સ કરી લેશું અને 1 ચમચી જેવી આપણે પ્યોરી રોટલી ઉપર લગાવીશું। જો ફ્રેન્ડ આ રીતે આપણે સરસ એવી પ્યોરી આખી રોટલીમાં લગાવી લેશું। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા આપણે કોરો લોટ લીધો છે, આ લોટ આપણે ઘઉંનો લીધો છે, ઉપરથી ભભરાવી દેશું। અહીંયા આપણે બીજી રોટલી ઉપરથી મેકીશું, એના ઉપર પણ આપણે પ્યોરી લગાવી લેશું। બીજી રોટલી ઉપર પણ આપણે સરસ એવી પ્યોરી લગાવી લીધી છે, ઉપરથી આપણે કોરો લોટ વેરીશું। ત્રીજી રોટલી આપણે ઉપરથી રાખીશું। જો ફ્રેન્ડ તમારી રોટલી નાની હોય તો તમે આંગળીઓથી બરોબરની તાણી અને સરખી કરી શકો છો ફ્રેન્ડ। ત્રીજી રોટલી ઉપર પણ આપણે પ્યોરી લગાવી દીધી છે અને ઉપરથી આપણે લોટ વેરીશું। ચોથી રોટલી પણ આપણે એ જ રીતે ઉપરથી રાખીશું અને એના ઉપર પણ આપણે આસી એવી પ્યોરી લગાવી દઈશું અને આસો એવો આપણે લોટ કોરો વેરીશું। જો ફ્રેન્ડ આ રીતે આપણે બધી રોટલીનો રોલ વાળી લેશું। જો ફ્રેન્ડ આ રીતે આપણે બધી બાજુ દબાવતો સરખો એવો આપણે રોલ વાળી લેશું, એટલે કે અંદરથી પોલો ના રહે ફ્રેન્ડ। જો ફ્રેન્ડ હળવા હાથે આપણે સરસ એવું પ્રેસ કરી લેશું એટલે સરસ એવો આપણો રોલ ફિટ વળી જશે। જો ફ્રેન્ડ આપણો રોલ તૈયાર છે, આપણે શાકાથી કટ કરી લેશું। જો ફ્રેન્ડ જે સાઈઝમાં તમારે પૂરી રાખવી હોય એ સાઈઝમાં તમે કટ લગાવી શકો છો। અહીંયા હું આ રીતના કટ એક સરખા બધા લગાવી લઉં છું। આગળનો અને પાછળનો ભાગ આપણે સાઈડમાં કરીશું। અહીંયા ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો સરસ એવા આપણા પડ દેખાય છે। જો ફ્રેન્ડ બધા ગોળામાં આપણે આ રીતના પડ દેખાય છે। ગોળાને આપણે સાઈડમાં કરીશું। આ રીતનો આપણે એક ગોળો લેશું, એમાં આપણે આ સાઈડનો ભાગ છે એને આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેશું। અંદરની સાઈડમાં હલકા હાથે આપણે થોડું પ્રેસ કરીશું અને વેવણાથી આપણે ફરી થોડી અમથી પતલી પૂરી વણી લેશું। જો ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો આ રીતની મેં પૂરી વણી લીધી છે। ઝાઝી આપણે આસી નથી રાખવાની, થોડી અમથી આપણે રોટલીની સાઈઝમાં જાડી રાખીશું। બધી પૂરી આપણે બનાવી લીધી છે। ગેસ ઓન કરીને આપણે પહેલાંથી જ તેલ ગરમ કરવા રાખી મૂક્યું હતું, એમાં આપણે એક એક પૂરી તળી લઈશું। જો ફ્રેન્ડ આ રીતે ઉપર પૂરી તળાઈ અને આવે તે પછી જ પલટાવીશું। આ રીતે આપણે બંને સાઈડ પલટાવી અને સરસ એવી ક્રન્ચી થાય ત્યાં સુધી પૂરી તળી લેશું। અહીંયા તમારે ગેસ સાવ ધીમો જ રાખવાનો છે, ફૂલ રાખશો તો પૂરી તમારી જલ્દીથી ગોલ્ડન કલરની થઈ જશે અને ક્રન્ચી પણ નહીં થાય ફ્રેન્ડ। આ રીતે આપણે ધીમા ગેસે બંને સાઈડ સરસ એવી તળી લીધી છે। આપણે એક વાસણમાં બહાર કાઢી લેશું। જો ફ્રેન્ડ આ જ રીતે આપણે બધી પૂરી તળી અને તૈયાર કરી લેશું। જો ફ્રેન્ડ તમારે પણ આવી સરસ એવી ફરસી પૂરી બનાવવી હોય તો આમાં જે મેં કીધેલી નાની નાની સ્ટ્રીપને તમે ફોલો કરશો એટલે તમારી પૂરી પણ સરસ એવી આ રીતની ફરસી થશે। ગરમ તેલ કરી અને લોટમાં આપણે મોણ દેશું એટલે સરસ એવી આપણી પૂરી ફરસી થશે ફ્રેન્ડ। જો ફ્રેન્ડ આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ પણ કરી લીધી છે। તૈયાર છે આપણી ઘઉંના લોટમાંથી બનતી ફરસી પૂરી। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા તમે ફરસી પૂરીનું ટેક્સચર પણ જોઈ શકો છો,
કેવા આપણી ફરસી પૂરીમાં અલગ અલગથી પોળ દેખાય છે અને સરસ એવી આપણી ક્રન્ચી ફરસી પૂરી થઈ છે। જો ફ્રેન્ડ એક ફરસી પૂરીને હું લઈને તમને આ રીતે તોડી અને બતાવીશ। ઇઝીલી આ રીતે તમે કરશો એટલે સરસ એવી તૂટી જશે। ખાવામાં સરસ એવી ક્રન્ચી અને મુલાયમ ફરસી પૂરી તૈયાર છે। તો હાલો ગાઈઝ, ફરી મળીશું એક નવા અંદાજ સાથે અને એક નવી રેસીપી સાથે।